सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां इस खास शो विच। दर्शकों, जे असीं गल करिए अजे अपनी लाइफ दी तां असीं अपने लाइफ नूं इन्ना क बिजी कर लिया कि साडे कोल एक्सरसाइज दा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और स्ट्रैस दी जे गल करिए तां बहुत स्ट्रैसफुल लाइफ है, जिहदे करके बहुत सारियां बीमारियां दा सानूं सामना करना पैंदा है। ते जे असीं गल करिए किडनी दी, जो कि साडी बॉडी दा मेन पार्ट है, जे साडी किडनी ही प्रॉपरली फंक्शन ना करन तां भी सानूं बहुत सारियां बीमारियां दा सामना करना पै सकदा है। किवें असीं अपनी किडनी नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं, इस बारे जानकारी देने लई साडे नाल मौजूद ने कुंदन किडनी केयर सेंटर तो डॉक्टर बलकार सिंह। डॉक्टर बलकार, सत श्री अकाल, स्वागत है शो विच। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, गल करांगे बीमारियां दी। जिवें कि कोई भी बीमारी किसी नूं हुंदी है, असीं डॉक्टर कोल तां चले जांदे आ, दवाई लै भी आने, दवाई खा भी लैंदे आ, असर भी हो जाता है। बट जे असीं गल करिए डाइट दी, तां किन्ना क इंपॉर्टेंट रोल डाइट प्ले करदी है बीमारियां नूं ठीक करन विच? बिल्कुल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडा ते मेरे अकॉर्डिंगली डाइट का बहुत ही वड्डा रोल हैगा। जे असीं अलग-अलग साइंस की गल करिए, जिस तरह हुण एलोपैथी दे विच डाइट नूं मनदे हैगे लेकिन उसनूं सैकेंडरी इशू मन लैके चलदे आ। पहला फोकस मॉडर्न मैडिसन का सिंपल ट्रीटमेंट दे उत्ते हुंदा हैगा आ। जिहड़ा डाइट वाला पार्ट हैगा वो साइड उत्ते रख के चलदे आ भी जे पेशेंट पुछदा उन्हां तो भी की खाना आ, फिर हल्का जिहा थोड़ा बहुता प्रिकॉशनस दसदे आ, लेकिन नॉर्मली मेन फोकस जिहड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे उत्ते हुंदा आ। जद कि जे असीं आयुर्वेद दे विच जाइए तो आयुर्वेद का मेन जिहड़ा फोकस वो सारा ही दिनचर्या दे उत्ते आ। दिनचर्या, खान पान, इहदे उत्ते ही सारा फोकस है। सो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਸਕੈਜੂਲ, ਡੇਲੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਰਦਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। सर, जिदा तुसीं कहा कि हर एक स्टेज से या हर एक बीमारी का अलग अलग डाइट प्लान होंदा है या डाइट एक सजेस्ट की जाती है। जे असीं स्पैसीफिकली गल करिए किडनी प्रॉब्लम की, चाहे किडनी फेलियर है, चाहे किडनी स्टोन है या किडनी विच कोई इन्फेक्शन है, ਉਹਦੇ ਲਈ की डाइट प्लान ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हर एक ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਕਿਡਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਬੁਤ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੀਟ ਵਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ जी। सर, जे असीं गल करिए इनीशियल स्टेजेस की, जो किसी बंदे नूं कोई इनीशियल स्टेज से प्रॉब्लम आती है किडनी की, कि वो घर रह के कुछ इदां दी रेमेडीज करके या कोई इहो जिहे टिप्स ने जिहदे करके अपनी प्रॉब्लम तो निजात पा सकदा है? हाँ, बिल्कुल। देखो इस तरह आ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਅੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 to 80% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਟੋਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਘੱਟ ਬਣਨ। ਹੁਣ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਟਮਾਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਕਜ਼ੈਲੇਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੋਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ 85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 85 ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਅਬਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲੇਟਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 5ਵੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਪੈਣੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਪੈਣੀ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਆਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 40-50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੀਪੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 3-4 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ, ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 50 ml ਪਾਣੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਔਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ 50 ml ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੂਟ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲਡ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਉਤੋਂ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀ, ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਆਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਫਰੂਟ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਪਪੀਤਾ, ਸੇਬ, ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 20-25 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਨ ਬੋਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੜਾਈ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 35 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਦਵਾਈ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਸੈਸ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਔਰ 2 ਨਿੰਬੂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੋਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟੋਨ ਹਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਟੋਨ ਖੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੋਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟਲੀਸਟ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।